जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरुमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक महल्ला पहला पुरखा बिरखा तीरथा तटा मेघा खेता दीपा लोहा मंडला खंडा वर पंडा अंडज जेरज उत्पजा खाणी सेत जाम सोमित जाने नानक सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय के संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता बेकरनी ताम सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दीवान अभग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महल्ला पहला लख नेकियां चंगियाइयां लख पुन्ना परवान लख तप उपर तीर्थां सहज जोग बेबान लख सूरतन संग्राम रण में छुटे पराम लख सुरती
लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिलै सच ता तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा की वार दी ये 8वीं पौड़ी है। इस दे नाल दर्ज 2 श्लोक जिन्हां दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। इस दी विचार भाई बलदेव सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अमृत संचार 5 तरीक ऐतवार नूं सवेरे 11 बजे होवेगा। जिन्हां ने अमृत छकना होवे जिन्हां ने खंडे बाटे दी पौल प्राप्त करनी होवे वो केसी स्नान करके समय अनुसार पुज जान। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब 14 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह बहुत श्रद्धा सत्कार चाह उमा दे नाल मनाया जाना है। 8 तरीक नूं सिख कौम दे महान शहीद भाई मनी सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा है। सो आओ जतन करिए घरां विच बैठ बाणी पढ़दियां ये दिहाड़े मनाइए। 5 तरीक शाम नूं NDTV वालों दिल से सेवा ये लंगर ते आधारित 2 घंटे का प्रोग्राम किया जा रहा है। शाम नूं 7 बजे तो लैके रात 9 बजे तक। इस प्रोग्राम नूं डॉक्टर रजिंदर सिंह चड्डा अते उन्हां दे परिवार ने स्पॉन्सर किया है। वाहिगुरू उन्हां नूं चढ़दी कला बख्शण। इस दे नाल दुनिया दे विच सुनेहा जाएगा लंगर की है, लंगर क्यों है, लंगर किवें चलदे ने, सेवा कौन कर सकदा है। ये रसदा आउण दे पिछे की आस्था है, क्योंकि अज
सानू खुद ही नहीं पता कि असी की कहने आ। गुरु नानक दे पिता महाराज ने लंगर की मर्यादा बधी सी। गुरु अंगद दे पिता महाराज ने इहदे विच गुणवंता पाई सी। घ्यो वाली खीर भी वरताउंदे सन। गुरु अमरदास जी ने इहदा विधि विधान निजमत कीता सी कि पहले पंगत पाछे संगत। फिर वो अपने समय विच इस मर्यादा नूं लागू करते ने। गुरु सतवें पातशाह जी ने इस लंगर नूं घरां तक पहुँचाया। जदों हर रसद लैके आउण वाले नूं पुछया जांदा सी भी तेरे पिंड विच लंगर चलदा है? नहीं जी। तेरे घर विच चलदा है? नहीं जी। तो जे कोई तेरे पिंड आके कवे मैं लंगर छकना है तो सिखा की कवेगा? कीरतपुर साहब जाओ, उत्थे मिलेगा। हर घर दे विच इह तां असी ब्रेकफास्ट करन लग गए, लंच डिनर करन लग गए। नहीं तो असी दोवें समय घर विच लंगर ही पकाउंदे सी, लंगर ही छकदे सी। वाहिगुरू ने कृपा कीती है, थोड़ा जिहा कोरोने ने झटका दिता है। मैनू लगता है भी आपां फिर वापस घर दे लंगर ते आ जावांगे। नहीं तो ब्रेकफास्ट किते, लंच किते, डिनर किते, ये जिहड़ी दौड़ भज सी सच्चे पातशाह ने साडी रोकी है। मैं गुरु की हजूरी विच बैठ के कह रहा, मैनू इदा विश्वास है कि इन्हां 3-4 महीनों की जिहड़ी साडी जिंदगी रब ने रोकी है, इहदे नाल सालों साल साडी उम्र वड्डी होनी है, साडी जिंदगी लंबी होनी है, साडे बच्चों की, साडियां जनरेशनां दी, कि असी फिर वापस एक नवा संसार शुरू करांगे। उहदियां नवीआं मानता होणगियां, नवीआं मर्यादा होणगियां, नवे तरीके दे संस्कार साडे हुण फिक्स होणगे, जां ओह पिछले वापस आउणगे जिहड़े आपां गवा दिते सी, जां असी नखिद समझ के घरों बाहर सुट दिते सी, हुण सारे वापस आउणगे। गुरु के लंगरां दी सेवा दे विच लंगर ऑन व्हील्स दे नां ते जो थां थां लंगर पहुँचाए जा रहे ने, इहदे विच जिहड़े परिवार रस्ता भेज रहे ने, इहदे विच जिहड़े परिवार अपना दसवंध भेज रहे ने, सच्चे पातशाह मेहर करन, उन्हां दे परिवार कारोबार विच सतगुरु चढ़दी कला बख्शण। बेअंत बेअंत माया देशां विदेशां तो सिख दिन रात भेजदे ने। महाराज उन्हां दियां किरत कमाइयां विच बरकतां पाउण, कारोबारां विच वाधे बख्शण। और मैं हर सिख नूं बेनती करांगा, हर श्रद्धालु नूं बेनती करांगा कि पहली गल दसवंध कढो, ते दूजी गल जिहड़ा तुहाडा दसवंध है उहदे ते पहला जिहड़ा थां है वो गुरुद्वारा है, वो डेरे नहीं है, वो सो काल्ड बाबे नहीं कि पैसे उन्हां नूं दे दिओ दसवंध गुरु दा होवे। तुसी दसवंध गुरु दा गुरुद्वारे दिओ। अगर तुहानू लगदा है कि उत्थे उहदी ठीक वरतों नहीं होएगी तो उहदे वास्ते योग प्रबंधकां दी चोण करनी ये भी साडा फर्ज है। दूसरी गल कि उत्थे बैठे प्रबंधकां नूं भी एक गल दा पता होना चाहिए कि ये गुरु दा धन है, गुरु दा धान है। भाई जिहड़ा व्यक्ति भी इस नूं अगे पिछे करेगा उन्होंने लेखा देना पेगा। अगले समय वास्ते भाई बलदेव सिंह जी हैड ग्रंथी साहब पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद।
ਜੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। 11 ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਵਾਰ ਦੀ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 467 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 60 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ 15 ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ, 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ 4ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। 12ਵੀਂ 21ਵੀਂ ਤੇ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ 22 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ। 45 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੋਪਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 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 ਦੇ ਉਸ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਦਇਆਲ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੋਪਾਲ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵੰਡੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਗਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੀਆ 10 ਦਵਾਰਾ, ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖੈ ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਠਰ ਅਗਣੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਹ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮੈਂ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਛੂ ਕੁੰਮੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੰਡੇ ਬਾਹਰ ਬਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸਨੇ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ। ਮਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਨ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ, ਤਾਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਕਹਿ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੋ, ਮਾਤਰੇ ਜੀ ਡਰਾਈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇ। ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਆਓ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਨ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ
ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਪਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਥਿਤ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਨਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਗੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਤ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਦਾਤ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਰੱਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ। ਪੁਰਖ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ NDTV ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 84 ਲੱਖ ਜੌਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸਭ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਬਿਰਖਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰ 18 ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੀ। 18 ਭਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ 5 ਮਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ 16 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 80 ਕਿਲੋ ਬਣਦਾ ਤੇ 2 ਮਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਣ ਵੇਟ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ 18 ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 36 ਮਣ ਬਣਦਾ। ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ
ਉਹ 36 ਮਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦਾ ਭਾਰ 36 ਮਣ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਬਨਸਪਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਉਂਕ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ 68 ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੱਟਾਂ ਭਾਵ ਨਦੀਆਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਘਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹਨ, ਤੇ ਖੇਤ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਭੰਡਾਂ, ਦੀਪ ਨੇ 7 ਦੀਪ ਗਿਣੇ ਗਏ, 3 ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਸੁਰਗ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਪਤਾਲ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ 14 ਮੰਨੇ ਗਏ, 7 ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 7 ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡਲ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੰਡ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹਿੱਸੇ, ਤੇ ਵਰਭੰਡ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅੰਡਾ ਭਾਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਉਤਭੁਜਾਂ, ਖਾਣੀ, ਸੇਤ ਜਾਂ। ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਮੱਛੀ ਤੇ ਸਰਪ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਜੇਰਜ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ, ਤੇ ਸੇਤ ਜਾਂ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਕੀਨੀ, ਉਤਪੁਜ ਖਾਣ ਬੌਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਤਪੁਜ ਖਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਬਨਸਪਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਗ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਤਪੁਜ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪੁਜ ਖਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਲ ਉਤਪੁਜ ਖਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਜ, ਉਹ ਉਤਪੁਜ ਖਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 3 ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੇ ਹੋਤੇ, 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤ ਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ, ਇਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ 2 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਿਆ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਬਿਠਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਆਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ
गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। नाम जपण वास्ते, भगती करन वास्ते इस संसार ते आए। उस परमात्मा नाल अभेद होने वास्ते एक मौका मिलिया, एक समा मिलिया। ये तेरा अवसर, ये तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। जदों विचार करेगा फिर पता लगेगा, फिर परमात्मा दे नाम नाल जुड़ेगा, फिर सिफत सलाह करेगा। पर माया विच ऐसा उलझिया कि इन्हें इधर ध्यान ही नहीं दिता। बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, उम्र रूपी नदी वहदी जा रही है, कदे इधर दृष्टि करता ही नहीं, ध्यान करता ही नहीं। मैं उस परमात्मा नूं नमस्कार करदा है, उस परमात्मा की सिफत सलाह करदा है, ते उस परमात्मा का जो आसरा है दीवान, वो जीवां वास्ते सदा अटल है। होर दुनियावी आसरे तां टुट सकदे ने, दुनियावी आसरे धोखा दे सकदे ने, पर जिहदा आसरा वो परमात्मा बन जावे वो सदा अटल रहिंदा है। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। जिन्हां ने रब दा आसरा लिया, राम जना को राम भरोसा, वो फिर संसार दे विच रहिंदे होए, गृहस्थ विच रहिंदे होए निर्लेप रह के परमात्मा की सिफत सलाह करते ने। वो फिर संसार समुंदर विच डुबण तो बच जाते ने, परमात्मा उन्हां नूं आप पार करदा है। नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग। कहंदे जिहड़े बाहरली निशानियां हन धर्म दे नां ते मनुख ने टिक्का ते जनेऊ धारण कीते ने, कहंदे परमात्मा दे नाम तो बिना किसी भी अर्थ नहीं है। केवल बाहरले निशान भेख बनाया होवे, परमात्मा का नाम ना जपदा होवे ते वो किसी भी अर्थ नहीं है, व्यर्थ है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी समझाया सी एक बारी कि एक खोते दे उत्ते शेर दी खल मढ़ा के उन्होंने छड्ड दिता। वो जिधर भी जाता लोग दौड़ जाते, खेती खा खा के मोटा ताजा बन गए। एक दिन घमियार होर गधे लैके जा रहा सी। उन्हां गधियां ने जदों बोलना किया ते उन्हां नूं सुन के ये भी बोल पिया जिहदे उत्ते शेर दी खल पाई हुई सी। उस घमियार ने पछाण लिया भी ये ते मेरा ही गधा वा, पर शेर दी खल पाई, शेर दी खल उन्हें लाह दिती, भार लद्या। जिस तरह दूजियां उत्ते भार लद्या उहदे उत्ते भी लद्या, सोटा मारिया ते अगे ला लिया। गुरु साहब जी ने समझाया कि भाई ये जो केवल बाहर तन की रहत है ये इस तरह है, जे मन की रहत ना होवे ते खोते उत्ते शेर की खल पाउण वांगू है। जे तन की रहत है उहदे नाल नाल मन की रहत भी होनी चाहिए है। अंदरों बाणी दे नाल जुड़िया होवे, बाहरों बाणे दे नाल जुड़िया होवे, दोवें रहता नाल नाल चलन। ते कहंदे जे केवल बाहरला भेख ही बनाया है, प्रभु का नाम नहीं जपदा, ते फिर किसी भी अर्थ नहीं है। महला पहला। लख नेकियां चंगियाइयां लख पुन्ना प्रवान। लखां ही नेकियां दे काम कीते जान, चंगे काम कीते जान। लखां धर्म दे पुण्य कर्म कीते जान, ਜਿਹੜੇ संसार दे विच प्रमाण भी होण। लोग कहण भी हाँ बई बहुत वधिया काम करदा है, ये धर्मी बंदा है, ऐसा किया जावे। लख तप उपर तीर्थां सहज जोग बेबान। तीर्थां उत्ते जाके लखां तप कीते जान, कोई ऐसा करे। जंगल बियाबान दे विच जाके, बेबान तो भावे बियाबान जंगल, उथे जाके सहज दे नाल अडोलता विच टेके जोग साधना कीती जावे।
84 ਆਸਨ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੋਗ ਆਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਸੂਰ ਤਨ ਸੰਗਰਾਮ, ਰਨ ਮੈਂ ਛੁਟੈ ਪ੍ਰਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮਤਾ ਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਵ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ, ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਲਈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪਏ। ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੂਝ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਾਲੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਲੱਖਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਕੱਢੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਦੋਸ਼ ਕੱਢੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਦੋਸ਼ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਆਵਾ ਗਾਉਣ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ
ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਹੈ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਹਦਾਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 14 ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਰਾਹਦਾਰੀ, ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਿੜਾਓ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਪੂਰਨ ਖਿੜਾਓ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਿੜਾਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹੀ ਵੰਡੇਗਾ ਨਾ। ਕੱਪੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਖੇਗਾ ਆਓ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੜਾਓ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੜਾਓ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਸੱਚ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਖੜਾਓ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੜਾਓ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਫਿਰ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੋਲਕਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਇਸ ਖੜਾਓ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਇਸ ਖੜਾਓ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕੀ ਖਟਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਭਾਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ, ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਪਾਵਨ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।